हेलो बच्चों, आप सबको मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज को इस वीडियो पे स्वामी विवेकानंद के पाठ के विवरण हिंदी और कन्नड़ के साथ दोनों भाषाओं में देता हूँ। बच्चों, ये है पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद जी के बाल्य और उनके बाल्यकाल के जीवन, उनके पढ़ाई और उनके साधना जो उन्होंने किए हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मैंने इसका विवरण देता हूँ। ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದಂತಹ ಪಾಠದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करके मेरे चैनल के जो मैं वीडियो को डालता हूँ सभी का नोटिफिकेशन पाइए। ऐसे बताते हुए आइए आज 9वीं कक्षा के जो पाठ है 3 नंबर पे है स्वामी विवेकानंद पाठ के विवरण को देखेंगे। पहले हम कवि परिचय, जो कवि का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र, इसका परिचय पाएंगे। कवि परिचय नोड़ोಣ विद्यार्थिगळे, बन्नी कवि परिचय नोड़ोಣ। देखो, ये है कवि परिचय। लेखक का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। ये पाठದ लेखकರು डॉक्टर जगदीश चंद्र। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी है। किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष ಅಂದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು लिखी ಅಂದರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ठीक है, अभी हम कवि परिचय देखे हैं। कवि परिचय में इनका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र, जो बच्चों के लिए महान पुरुषों के जीवनियों को लिखा है। ठीक है बच्चों, स्वामी विवेकानंद जो इस पाठ का आशय भी थोड़ा देख लेंगे। पाठದ ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ। ಫೈಲಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬು, ಪಸರಿಸು ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಹರಡು। ठीक है, पसरिसु, विस्तरिसु। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। मतलब ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು। जो विदेशों में हमारा देश का कीर्ति बढ़ाई है उनमें स्वामी विवेकानंद भी एक है। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय का साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। देश प्रेम का भाव भी बच्चों इस पाठ से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अभी शुरू करेंगे पाठ का। जो गद्यांश दिए हैं उसको शुरू करेंगे। गद्यांशವನ್ನು ನೋಡೋಣ। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಾಮ ಅಮರವಾಗಿದೆ। ಅಮರ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ। ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। मकड़े भ्रमण ಅಂದರೆ मकड़े भ्रमण का मतलब है संचार करना, यानी प्रवास करना, पर्यटन करना। ठीक है, ಏನು ಮಾಡೋದು, पर्यटने ಮಾಡೋದು, संचार करना।
ठीक है। ಭ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಾಟ, ಸಂಚಾರ, पर्यटन ಮಾಡೋದು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದು। इस देश के सभी जगह पर उन्होंने प्रवास करके हमारा देश का धर्म और दर्शन का प्रसार किया। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು। ಧರ್ಮದ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಉತ್ತಮ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು। जो नया मार्ग भी इन्होंने दिखाया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। कलकत्ता ಅಂದರೆ जो पश्चिम बंगाಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, जो पश्चिम बंगाल में है, ये है कलकत्ता। ಜನನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 कलकत्ताದಲ್ಲಿ इವರು जन्मस्थान कलकत्ता में इन्होंने पैदा हुए 12 जनवरी 1863 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कायस्थ घराना, कायस्थ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರಮಿಕ, ठीक है। जो श्रमिक घर में इन्होंने, घर ಅಂದರೆ ಮನೆ, ಶ್ರಮಿಕ घर में इन्होंने जन्म लिया, ಶ್ರಮಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು। उनके बचपन का नाम, बचपन ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ, ठीक है। ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र देव, ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता, ತಂದೆ ಹೆಸರು। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲ थे, ಅವರ ತಂದೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ವಕೀಲರು। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ, ठीक है, ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ठीक है। उनकी माता का नाम था श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ, ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ठीक है, ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। जो उनकी माता भुवनेश्वरी देवी और पिता क्या करते थे, वकील थे। जो विश्वनाथ दत्ता पिता थे, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र देव। और आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें उनके है देखेंगे। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडोल और सुंदर था। बालक नरेंद्रನ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ, ठीक है। ಸುಡೋಲ್ ಅಂದರೆ, ठीक है, ಸುಡೋಲ್ ಅಂದರೆ ದೃಢವಾದ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂತಹ, ಅವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು। ಇದು ಇವರ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಹೇಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर। ये कैसे थे, स्वस्थ थे, सुडोल थे और सुंदर थे। कुश्ती लड़ने, जो इनके ये सभी देह सौंदर्य से ही ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ये कुछ ಕ್ರಿಯೆ भी करते थे, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಕುಸ್ತಿ ಲಡನ ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದು, ದೌಡು ಲಗಾನ ಅಂದರೆ ಓಡುವುದು, ಗುಡು ಸವಾರಿ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ठीक है, करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। ಗುಡ್ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೈರ್ನ ಅಂದರೆ ಈಜುವುದು, ठीक है, क्या करना, स्विमिंग करना, जो तैरना है, उन्हें बड़ा आनंद मिलता, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ आनंद ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। इष्टे क्रीडेಗಳಲ್ಲೇ संगीत, जो गाना, और उसके साथ खेलकूद, और उसके साथ कुछ खेलकूद जो अपने शाला में होती है ना, जो प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, ठीक है, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು, ठीक है, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। और आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे, ಅಂದರೆ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಢಾಯಿ ಲಿಖಾಯಿ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಡೆ ತೇಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು। ತೇಜ್ ಅಂದರೆ ವೇಗ,
पढ़ाई लिखाई में उन्होंने बहुत वेग में तेज में थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಥಮರಾಗಿದ್ದರು. ಟೀಕೆ ಪ್ರಥಮರಾಗಿದ್ದರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ में भी ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ में उत्तीर्ण हुए थे. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ BA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. BA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು कानून अध्ययनವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. कानून की अध्ययन जो LLB कहते हैं ना, LLB ये है कानून का अध्ययन. ठीक है, उसको भी उन्होंने पढ़ने के लिए आरंभ करते हैं. एंट्रेंस परीक्षा पास किए जो प्रथम श्रेणी में और स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. इसके बाद BA लिए जो BA का है, BA का अर्थ है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो पदवी है उसको भी पास करके आगे उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े. ठीक है, इसी बीच में उनके पिता का देहांत हुए. ठीक है, जब कानून के अध्ययन करने के गए थे उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया. मतलब उन्होंने परलोक सिधार गए. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. जो उनका नाम था विश्वनाथ दत्ता. और आगे बढ़ेंगे. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣ. ಟೀಕೆ, ಭಾಷಣ ದೇನ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು. ವಿಚಾರೋಂಕೆ ಭಾಷಣ ವಿಚಾರೋಂಕೆ ವಿಷಯಗಳ ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್. ಆದಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರದಾನ್ ಅಂದರೆ ಆದಾನ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆದಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರದಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು, ಆದಾನ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಟೀಕೆ, इसको हिंदी में कहते हैं लेना देना. ಅಂದರೆ ಲೇನಾ ದೇನ ಅಂದರೂ ಸಹ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಲೇನಾ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇನ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. आगे बढ़ेंगे. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ऐसे भी क्या है उनके साधन के लिए एक एक स्टेप्स है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ठीक है, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. और इसके साथ पाश्चात्य विज्ञान ಅಥವಾ विज्ञान, ठीक है, तथा दर्शन. ಇವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತಥಾ ದರ್ಶನ್ ಕಾ ಭಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಿಯಾ. ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ? ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು. ಕೇವಲ ಭಾರತ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ತತ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿದೇಶಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುರಿತು, ವಿದೇಶದವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕುರಿತು ಇವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥಾ से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದಾರ್ಶನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಗ್ನರು, ಮಗ್ನ ಅಥವಾ इसके अर्थ है ಗಮನ ವಹಿಸೋದು, ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು. ठीक है, ಗಮನ ವಹಿಸು, ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು. ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ನರೇಂದ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ದಾರ್ಶನಿಕ एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಧರ್ಮ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕ್ ದಿನ ನರೇಂದ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪಹುಂಚೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿ
ತಲುಪಿದರು. ಅವ್ರ ಪೌಂಚ್ ಅಂದರೆ ತಲುಪು, ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ. ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವ್ರ ಅಪ್ನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುನಾಹಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ने नरेंद्र को अपना ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ. ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा. ठीक है, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸ ಕೆ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಸೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇತನೇ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹುಯೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಇವರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಗುರು ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಕರ್ನಾ ಚಾಹ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ತಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಚಾಹ ಅಂದರೆ ಬಯಸು. ಟೀಕೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಗುರು ಕೆ ಸಭಿ ಜೋ विषय था विचार था उनको जनता के सामने ले जाने का काम इन्होंने कर रहे थे. जनता को सत्य की राह दिखाना, राह ಅಂದರೆ ದಾರಿ. ಟೀಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಜ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು इन्होंने कर रहे थे. जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए. ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1893ರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು? ಜೋ ವಿದೇಶ ಕಾ ನಾಮ್ ತಾ अमेरिका. वहाँ गए क्योंकि जो जनता को जो सत्य है उसको बताने के लिए. उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. इन्होंने जो चिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन जाने के लिए चुने हुए थे, वहाँ गए. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर ಭಾಷಣ ದಿಯಾ. ಇವರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ दिए चिकागो में. ठीक है, उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था. ಅವರ ಭಾಷಣ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಟೀಕೆ, ಮನ ಮುಟ್ಟುವ. ಟೀಕೆ, ಅವರ ಭಾಷಣ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಿತ್ತು. ಉನ್ಕಿ ವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಶ್ರೋತಾಗಣ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ. ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾತು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ, ಅವರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಜನ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾರು ಹೋದರು. ಟೀಕೆ, ಕುछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे. ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. कुछ समय तक वो अमेरिका में ही रहे. जो सत्य की जो अपने गुरु की सभी विषयता विचारता उनको जनता के सामने बताने के लिए कुछ दिनों तक वह अमेरिका में भी रह गए और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का ಪಾಠ ಪಡಾಯ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂಯಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಠ ಪಡಾಯ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸು ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರು. जनता को समझाने का काम उन्होंने कर रहे थे, जो त्याग और संयम के मूल्यों को. ठीक है, इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए. जो अमेरिका का बाद अमेरिका आदमेले इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड. ठीक है, पहला अमेरिका है और दूसरा इंग्लैंड है और तीसरा स्विट्जरलैंड. ठीक है, ಇವು ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ ಗಯೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ठीक है. उसमें से ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ का नाम ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ है. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ನೆನಪಿಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ का नाम ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ है. ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಟೀಕೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆದರು, ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖರು, ವಿದೇಶಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ. ಟೀಕೆ. आगे बढ़ेंगे. जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. संसार ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಟೀಕೆ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ठीक है. उन्होंने जो भारत में आई उनको नया नाम दिया गया, उसका नाम है सिस्टर निवेदिता. जो मार्गरेट एलिजाबेथ नाम से विदेशी की जो महिला थी, जो भारत में आने पर सिस्टर निवेदिता नाम से उनको बुलाया गया. ठीक है. स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी ಭ್ರಮಣ ಕರ್. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಭ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಾಟ. ಟೀಕೆ. ತಿರುಗಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ. ಟೀಕೆ. ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆತನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿದ್ರು. ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು. ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸೋ ತಥಾ ರೂಢಿಯೋ. ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಅಂಧ ಅಂದರೆ ಕುರುಡು. ಟೀಕೆ. ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಗಳನ್ನು. ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಧತಿ. ಟೀಕೆ. ಪದ್ಧತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೆ ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹಠಾಕರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಮಾಡಿ. ದೂರ ಮಾಡಿ. ಟೀಕೆ. ದೂರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಸಮಜಾಯ. ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯ. ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. जो हमारे देश में जो अंधविश्वास उड़िया था उसको हटाकर उन्होंने जो सत्य है, जो सत्यांश है, उसको बताने का काम इन्होंने कर रहे थे, किया. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त का नया मार्ग बताया. ಹಾಗಂದರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ನಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ನಯ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಟೀಕೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾರ್ಗ ಸಮಜಾಯ. ನಯ ಮಾರ್ಗ. ಟೀಕೆ. ನಯ ಅಂದರೆ ಹೊಸ, ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ದಾರಿ. ಟೀಕೆ. ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಟೀಕೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಂಗೆ. ದೀನ ದುಃಖಿ ಅಂದರೆ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ದೀನ ದುಃಖಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇವಾ ಸಹಾಯತಕ ಮಾರ್ಗ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಂದರೆ ದೀನದುಃಖಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಸಹಾಯತ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು. ಟೀಕೆ.
और आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಚ್ಚಿ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬತಲಾಯ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸು, ठीक है, सच्ची ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ, ठीक है। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ಜಾನ ಅಂದರೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳು, ठीक है, ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳು, ತಾವೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ತೊಡಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। सन 1897 में ಪ್ಲೇಗ್ और ಅಕಾಲ್ ಸೆ 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಲ್, ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ, ठीक है, ಯಾವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ, ಈಗೇನು ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರಂಗೆ। ಅಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ, ठीक है, ಅಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬರಗಾಲ। ಅವಾಗ ಬಂದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಿಂದ पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಾರತವಾಸಿಯರಿಗೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು, ಬಡಿ ತನ್ಮಯತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ತನ್ಮಯತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ठीक है, ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತನು ಮನದಿಂದ, ठीक है, ಸೇವಾ की थी, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबी की दशा सुधारने का संदेश दिया। और ಸಮರ್ಥ ಜನರಿಗೆ, ಸಮರ್ಥ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ, ದಕ್ಷ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ, ದೃಢಕಾಯರಾಗಿರುವಂತಹ, ಆಯಿತಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಗರೀಬೋಂಕಿ ದಶಾ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾ ಸಂದೇಶ ದಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಡವರ, ದಶಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ठीक है, ಬಡವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮರ್ಥ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ಆಯಿತಾ, ದಕ್ಷ ಜನರು ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಥ ಜನರು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೀನದಲಿತರು, ಬಡವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जो समर्थ लोग इस संस्था में काम करते हैं। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को का बोध कराया। ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು अज्ञान, अज्ञान, अशिक्षण, अनपढ़ जो लोग थे उनको, विदेशी अनुकरण, जो विदेशी अनुकरण ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅನುಕರಣೆ, ವಿದೇಶದ ಅನುಕರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ದಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮತನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ದಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯಿತಾ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಆದಿ ಬೂರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ, ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧ ಅಂದರೆ ಬೋಧನೆ, ठीक है, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೈಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ, ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತಾಕ್ಕೆ ಮನ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೀನತ ಅಂದರೆ ಹೀನ ಭಾವನೆ, ಹೀನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ठीक है, ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನು, ठीक है, ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ದೂರ ಭಗಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯ, ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ, ಭಗಾನ ಅಂದರೆ ಓಡಿಸೋದು, ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ। ಯಾವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋ ವೀರ್ ಬನೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶದ ಬಾಂಧವರೇ
ವೀರರಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಅವ್ರು ಲಲ್ಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹೋ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಂತೇಳಿ, ಮೇ ಭಾರತೀಯ ಹೂँ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೀಕೆ. ಅನ್ಪಢ ಭಾರತೀಯ, ಅನ್ಪಢ ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಟೀಕೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. ನಿರ್ಧನ್ ಅಂದರೆ ಧನ ಇಲ್ದಿರೋನು, ಧನ ಅಂದರೆ ಹಣ, ಹಣವಿಲ್ಲದವ, ಟೀಕೆ, ಹಣವಿಲ್ಲದವ, ನಿರ್ಧನ್, ಟೀಕೆ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಭಾರತೀಯರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಭಾರತೀಯರು, ಹಣವಿಲ್ಲದ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಬಡವರು. ಊಂಚಿ ಜಾತಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ, ಊಂಚ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ಭಾರತೀಯರು. ನೀಚ ಜಾತಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಮೇರೆ ಬಾಯಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ದೇಶದವರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये सभी उन्होंने एक भाषण में बताए थे, ठीक है. उनकी ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೀಕೆ. ಸೇಮ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. उनका गौरव मेरा गौरव है, जो उनको आप गौरव देते हैं वो मेरा गौरव है. वैसे ही आप उनको क्या प्रतिष्ठा देते हैं, वही प्रतिष्ठा मेरा प्रतिष्ठा है. जो उनको आप कुछ अवमान किए तो वो मुझे भी होता है अंतೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. बच्चों जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन, जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपने पाते हैं. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿರೋರು ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. ಇವರು 4 ಜುಲೈ 1902ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದರು, ಅಂದರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. 4 जुलाई 1902. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ ಅಮರ್ ಹೈ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಅಮರ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಟೀಕೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 12 ಜನವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುವಕರ ದಿನ, ಯೂಸ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೋ 12 जनवरी है उसको हमने जो यूथ डे के रूप में मनाते हैं. ठीक है. जो अभी इस वीडियो पूरा हुआ है, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. जो मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.